সর্বে ভুল পরম আনন্দে একবার হরে হরে বল। কল্যাণময়ী জগৎ বন্দিয়া পরমেশ্বরী ভগবতী মা ঝঙ্কড়বাসিনী সারলা দেবীଙ୍କ প্রীতি অর্থে, মা বন দুর্গা দেবীଙ୍କ প্রীতি অর্থে, এ মারুতিকর গ্রামর ইষ্ট দেবীଙ୍କ প্রীতি অর্থে সর্বে বল পরম আনন্দে একবার হরে হরে বল। প্রভু হে রুণ্ডিভূত আবাল বৃদ্ধ বনিতা মানঙ্কর করন্তু কল্যাণ শ্রী সত্য নারায়ণ মহাপ্রভু হে। অনুষ্ঠানর সমস্ত কর্মকর্তা গ্রামবাসী মানঙ্কর দূর দূরান্তরু আসিথিবা পণ্ডিতঙ্কর মা ভৌণীঙ্কর মঙ্গল বিধান হউ। সর্বে বল পরম আনন্দে একবার হরে হরে বল। ওম জগদা প্রণতার্থী হরায় চ নীলাচল নিবাসায় জগন্নাথায় তে নমঃ। ওম আশাসুরাশি ভবদঙ্গ বল্লী ভাসৈব দাসী কৃত দুগ্ধ সিন্ধু। স্মৃতির নিন্দিত শারদেন্দু বন্দে রবীন্দ্রাসন সুন্দরিত্বং। অখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্তা জীবন স্বামী গতি আউ নাহি পাই মু অছি ভরমি ভরমি। মোতে দিও তো অন্তর জিয়াবিনাথ পুরুষ মোতে দিও সর্ব অন্তর জিয়াবিনাথ পুরুষ যাহামু করই অন্তর বাহ্যরে রহি সবু দেখুছ অন্তর বাহ্যরে লুচি পড়াইবি কাহি জেনে গলে তেনে প্রভু খাও তুম্ভের
तुम्हें बोलाओ पवन तुम्हें मुहेले केसरी तुम्हें অটমহাবন বনন থিলে কেশরী বঞ্চি কি পারিব কহ মরুদ বিহারী বর্ণ থিলে বঞ্চি কি পারিব কহ মরু মুহি যন্ত্র তুম্ভে যন্ত্রী সবু যুগে যুগে যন্ত্র হেলে তুম্ভে খেলিব সঙ্গে মোতে ভুলিল হে বন্ধু সরু নাহি দিন টিকা মোতে ভুলি অতি সরু নাহি দিন যাহা ধিলা বাকি তোতে সবু দেলি টেকি যাহা ଥିଲା বাকি তোতে সবু দেলি নবঘন দেখি কিম্পা এন নাচিব কে কি ভাগ্য বিধাতা তুমোর ভাগ্য বিধাতা তুমোর অভিরাম সাম কাম বিবাজামি ভাগ্য ये विधाता तुमरो অভিরাম শ্যাম গাম বিবাজামিনী লিখিলে যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুত স্তুন্বন্তি দিবৈস্তবে ঋগ্বেদৈ সাঙ্গ পদক্র উপনিষদৈ গায়ন্তি যং সামগাঃ ধ্যানাবস্থিত গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ যস্যান্ত ন বিদুঃ সুরাসুর গণা দেবায় তস্मै নমঃ বস্য নারায়ণ মহাপ্রভু
कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी झंकड़वासिनी मां शारदे बरदे तथा गणपति आदि पंच देवतांकर अभय पदकंजरे चित्तमन को अर्पण कला परे बायारे पीर दरबार उपरे गोटे मानसिक चिंताधारा रे ब्रह्मांडर मंगल उद्देश्य पाई मंगलाचरण रूपक श्लोकटीए गाई ये मंगलाचरण टी कौथुर उद्धृत ना बहिटीर ना हला संस्कृत श्रीमद भागवत कवि हेले पराशर आत्मज सत्यावती नंदन कृष्ण दैप्यायन व्यासदेव उत्तर देले देवाय तस्मै नमः होगा आयुष्मान भव प्रभु मंगल करंतु सर्वारिष्ट शांत हाँ अशोक सम्राट हाँ अशोक सम्राट मंगल हो जगन्नाथ कृपा कर जदि समस्ते एकाठी कहिबे सार जिमुत बाहन नाटक हो हब तू एकुटिया 20 टंका देकी जदि कहबू जिमुत बाहन तो 20 टंका देकी ठू कोला जदि समस्ते कहती जिमुत बाहन नाटक हो हब तो देखुना कि हाँ करूना तेणु तो 20 टंका बेकार हो गला काली 4टा सफल हेले खाई दे थांतु कवि कहले देवायं तस्मै नमः देवाय देव शब्दर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है देवाय बोले देवतांकु तस्मै नमः तस्मै बोलते से ही देवतांकु नमः बोले हमें नमस्कार करिबा से देवता किए गोटे पद छांद मो भाई विश्वनाथ स्वाई जो गाइले पाला तांकोरी गाँ पाख कवि इटामाटीर कवि कवि हेले जदुमणि महापात्र कौन कहले जानिछु कहला मधुपर पद अनंत से पदमा करर मंडन तासरे हंस मतरे जानी एही मूल तार कबरे बर्दी धाती कूल जे बिन ध्वज चापे शोभाजे विश्वनाथ भाई 6-7 मास है पाला गाई गाड़ी एक्सीडेंट हो गला गाड़ी गुंड हो गला गोटे पालिया मरी गला 2 रे पाला गाई आसुचे कुकुर गोटे भेन कामुड़ी छिंडे देला 3 रे केन्दुझर रे पाला गाई की सोईची राती 3:30 रे चक्र गोड़ाई डाहाण गोड़ को कामुड़ला मो बड़ी पयजन हो गला मु मरु मरु मत नारायण बंचे उड़ीसार लक्ष लक्ष लोक जो दीप जाली मो ना रे जो हरिबोल देइछंती जो मानसिक करिछंती से उड़ीसावासींकर भल पाइबारे मु बंची ता अर्थ नुह जे मते दुर्बल बोली भाबीबनी बाघ बुढ़ा हो गला बेले भी जदि हरिण पड़े से छाड़े नी क्या बही प्रचंड पांडव जाके नहीं कौ जाके जाऊँ खाइबा को जाई न थबो बही आरंभ करी मु ठक्का गायक नुह
3:30 ରାତିରେ ବହି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଲୋକ ଉଠିକି ଗଲା ପରେ ସେ ମାରିଦବ ଆଉ କଣ। ହଁ ଚାଲିଲା ଏଇଠୁ ଯିମୁ ତ ବାହାର ଚାଲିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ତା ତଳପଦରେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପୁଣି ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରି କି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଘାରି ଅଘ୍ରି କି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରି କି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଘାରି ଅଘ୍ରି କି ଅମ୍ବୁଜ କରି କବି ବର୍ଣ୍ଣିବାର କବି ଚାତୁରେ ଛବି ବନିବାର କବି ଚାତୁରେ ବିରଞ୍ଚି ଦର୍ପ ଗାରି ସରପଇନ ଚତୁର ପଞ୍ଚ ସହସ୍ର ବଦନରେ କାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଏ ଯେ କାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଏ ଯେ ଅଷ୍ଟ 15 ନେତ୍ରକୁ ବୁଝନ୍ତି ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାଏ ଯେ କାହିଁକି ହବନି କାହିଁକି ହବନି ସେ କଣ ଛୋଟିଆ ମହାପୁରୁ ତା ତଳେ ପୁଣି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଲା ହୋତା ବିଟି ବାଇ ବିଟି ଘୋଷିଛି କହିଲା ବରଜବଧୂଙ୍କ ବରୁଜବଧୂ ବରଜବଧୂଙ୍କ ଉରଜବିଧୁ ବରଜବଧୂଙ୍କ ଉରଜବିଧୁ ବରଜବଧୂଙ୍କ ଉରଜବିଧୁ ରଜ ଚନ୍ଦନ ବନ୍ଦନ ଏକେ ସାଧୁ ଚନ୍ଦନ କେ ସାଧୁ ଧରା ଆକାଶର ରୁଚି ସଙ୍କୋଳେ ଧରା ଆକାଶର ରୁଚି ସଙ୍କୋଳେ ଧରା ରହିଲେ କାହା ଗର୍ଭ ସ୍ଥଳେ ଯେ ଦିନ ଧ୍ୱଜ ଚାପ ଯାଇ ରେ ପଦ ଶେଷ ହେଲାନି ଖାଇଲୁ ମାଡ ବାଜିଲା ବାହାରେ କହିଲା ବିଯୋଗୀ ଯେ ଶୁକ ରାଜାର ତାରଣେ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ଅନ୍ତର ତମରେ ନାଇଁ ବାପା ରାଗନ୍ତୁନି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗିବ କାରଣ ମୁଁ ଏକା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ମନା କଲି ପିଲେ ମତେ ଡାକନ୍ତୁନି ମୁଁ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବିନି 6-7 ମାସେ ତମ ପେଟ ପୁରେଇବାକୁ ତମେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ମାରୁଟିକର ଗାଁ ମତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଶୋଇଛି ସକାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କାଟିଲେ କହିଲେ ସେ ଯାଇପାରିବେନି ପାଲାକୁ ଏ ମାରୁଟିକର ମଉଜା କି ପ୍ରେମ ମତେ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଦକ୍ଷିଣା ପିଲାମାନେ ଦେବେ ଯେ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଏ କଲେ କେ ସାରେ କହିଲ ଯେ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଏ ଯେ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ହଉଛି ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଉପାଧ୍ୟାୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲା ଗୁରୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଗୁରୁ ହେଲେନି ବାପା ନୁ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ହେଇଗଲେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ ସାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର ମୂରତି ହୋଇବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ 8ଟା ଅଙ୍ଗ ଏକ କଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ 2ଟା ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲାନି
ସେ 6ଟା ଅଙ୍ଗରେ ନମସ୍କାର କଲେ। ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର ମୂରତି ହୋଇବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି। ରହ ଆଉ ଜାନୁ କାମ କଲାନି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ସେଇ ପାଠ ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର ମୂରତି ହୋଇବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି। ରହ ଆଉ 2ଟା ଅଙ୍ଗ କଟିଗଲା। 4ଟା ଅଙ୍ଗରେ ନମସ୍କାର ଆମେ କଲେ, 2ଟା ଗୋଳକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ହାତ 2ଟା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଇଲା କଳି ଯୁଗ। କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଅଙ୍ଗ ଚାଲିଲାନି। ସାରେ ଆସୁଥିବେ ଟିକର ଗାଁରୁ, ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ପାଠ ପଢି ସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବାଇକ ନେଇକି ସାରେ ଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡି ଥୁଆ ଥୁଇ ନାହିଁ, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବେ, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଯିଏ ଗୁରୁ, ବିଦ୍ୟାଦାତା ହଉଛି ଗୁରୁ, କେବଳ ବିଦ୍ୟା ଦବନି, ଖାଦ୍ୟ ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବସ୍ତ୍ର ଦବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଦବ ବିଦ୍ୟା। ସେତିକି ଦେଲେ ଯାଇ କଳି ଯୁଗରେ ତମେ ଗୁରୁ ହବ। ତାକୁ ସାରଥି କଲାନି, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲକୁ ଗଲା, ବୋପା ନାଁ ପଚାରିଲେ ଆସିଲାନି, ମଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ଦବାକୁ ନୁହଁ, ଦକ୍ଷିଣା ନବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ। କାହିଁକି? ନା ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ପିଲାର ଭେଜା କେତେ, କୋଉ ପିଲା କେତେ ପାଠ ପଢିବ, କେମିତି ପଢୁଛି। ଯଦି ବାପା ମା ଆମେ ନ ଜାଣିବା କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଏକମାତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ହେବେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱରେ। ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା, କହିଲା ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିପାରିବେ ଏମାନେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ। ନା କଣ କର୍ମ? ନା ଜଣେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆସିବ ମୋ ପାହାକୁ, ନା ଛେଳି ନା ବଳଦ, ନା ଛେଳି ନୁହଁ କି ବଳଦ ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଆସିବ। ସେ କୋଉ ମଣିଷ? ନା ସଦାଶିବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରତ୍ୟୟଂ ପରମଂ ଗୁରୁ। তাহির নাম দ্রোণাচার্য। বিশ্বত ভগবতয়ে জনে বন্ধা হইকি আসিব। সে কিয়ে? ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ। ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ନା ଛଟାଳ କଟକ ତ ଜାଣୁନ, ସେଇଟା ପଞ୍ଚାଳ କଟକ, ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ନୁହଁ। ସେ ପଞ୍ଚାଳ କଟକଟା କୋଉଠି? ଆମେ ଯଦି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଯୋଉ ବହି ଯାଇଛି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ 5ଟା ମୌଜା, ଏକାଳ, ଦୟାଳ, ତ୍ରୟାଳ, ଚତୁର୍ଥାଳ, ପଞ୍ଚାଳ। ଏ ପାଞ୍ଚାଳ ବୋଲେ ପଞ୍ଚାଳ କଟକର ରାଜା, ପଞ୍ଚାଳ କଟକର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦକୁ ଯିଏ ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚାଳ କଟକ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ କଣ ଛୋଟିଆ ରାଜା? ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରେ, 0 ବଲରେ।
ଜଣେ 20ଟା ବଲରେ ବି 100 ରନ୍ କରିପାରେ। ଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା 20 ବଲରେ 100 ରନ୍ କରିବା ଲୋକ। ଇଏ କିଏ ନା ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ଶିବ ଶିଷ୍ୟକୁ ହରେଇବା ଏତେ ବଡ ଛୋଟ। ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଆଇଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିକି। କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଏଡେ ବଡ ରାଜାକୁ। କଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବରେ ଆଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ପର୍ବତରୁ ନ ପାଇଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ପାଣ୍ଡବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବଳ ନୁହଁ। କଲେ କଣ କଲା ବାନ୍ଧି ପାରିବୁ କି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ମୋ ପାଦେ ଖଟିରେ ତାର ପରଜା ତାର ପର ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଛି ଯତନେ ଅଛି ଯତନେ ଏବେ ସେ ହୋଇବ ଶିଷ୍ୟ ମୋ କର୍ମେ ଶିଷ୍ୟ ମୋ ଯିଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବ ସେଇ ଏମାନେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ। ଇଏ ତ ଶିବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବି। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିଆ ହେଇଗଲା କାହା ପାଖରେ? ଦ୍ରୁପଦ। ଆମେ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ। ଆମେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ପିଲା। ଆମେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବଡକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡେ। ମୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଏ ବୟସରେ ବଡ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ସେଇ ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରିବ ନା। ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ତମେ 4 ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ 4 ଜଣ କିଏ? କଲା ରାଜପୁତ୍ର ଗୁରୁପୁତ୍ର ଋଷିପୁତ୍ର ତଥୈବଚ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏ 4 ନମସ୍କାର ବିଧିୟତେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ 81 ପାଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପାଲା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଉ କାଲି ତମେ ପାଳିଆ ତମ ପାଳିଆ ଗଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ପାଳିଆ ଗଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯିବ। ତମେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କାର ପାଲା କରିଦବ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେବି। ପାରିବନି ତମେ। 4 ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। 1 ଋଷିପୁତ୍ର। ବାବାଜୀ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଯେତେ ବଡ ହେଇଥାଅ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ନମସ୍କାର କରିବ, ନଇଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ। ବଶିଷ୍ଠ ନଥାନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଦଶରଥ। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛି ଶକ୍ତି ମୁନି ବାପା। ବୟସରେ ସାନ ନା ବଡ? ସାନ। ନମସ୍କାର କଲା ବୋଲି 4ଟା ଛୁଆ ପାଇଲା।
যদি নমস্କାର করে নথান্তা বাঞ্ঝ হইকি রহিথান্তা। দুইরে ହେଲା ଗୁରୁପୁତ୍ର। ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରିବ, ନହେଲେ ତମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବନି। ତିନିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ମନେକର 60, ମୋ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 47। ବାପା 47 ହେବନି? ଭଣ୍ଡାରୀ ପଡ଼ା 2 ବର୍ଷ ଗାଇଥିଲି 45 ହେଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ଯାଇଛି 47 ବର୍ଷ। ଯଜମାନ ତମେ ବଡ, ମୁଁ ତମଠୁ ବୟସରେ ସାନ, ତମ ବାପାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା କରିବି ତମେ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ନା ନାଇଁ ମାରିବନି? ଆଉ 4ରେ ହେଲା ରାଜପୁତ୍ର। ରାଜପୁତ୍ର। ଆଉ ତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜା କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଫିସ କି ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ଲେଖା ଯାଇଥିବ IPS, OPS, ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବୋଲେ ରାଜା। କାରଣ ପ୍ରଜା ମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ହେଲେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ତା ବୟସ ସାନ ହେଇଥାଉ, 30 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାଉ, 30 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇଥାଉ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଅଫିସ କି ଯିବ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି? ଏ 4 ଜଣକୁ ତମେ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ତମେ ତ ଆଇଲ, ଏ ଛୁଆ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଆଇଲେ? ନା ଚକିଲେଟେ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି କି? ରାଜପୁତ୍ର ଗୁଡାକ କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦେବେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପିଲାଙ୍କୁ। କେମିତି? କହିଲା ଧିୟ ସମଗ୍ରେ ସଗୁଣେ ହୃଦାରଧି, କ୍ରମ ଚତସ୍ରା ଚତୁର୍ଣ୍ଣବୋପମା, ତତାର ବିଦ୍ୟା ପବନାତି ବାଦିଭି, ବେଶା ହରିଦିଭି ହରିଦା ନିବେଶ୍ୱର। ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, କହିଲେ ପାଠ କାଲିଠୁ ପଢିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବ। ଅର୍ଜୁନ ଗଲା, ଏଡେ ବଡ ବୀରକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଏ ଭାରି କାଟୁଆ ପିଲାଟା ଠିଆ ହେଲା ସିଂହାସନ ଆଗରେ, କହିଲା ମାନନୀୟ ମହାଭାଗ, ଏ ହୃଦୟ ଅଛି ଅନୁରାଗ, ହେ ପାଳିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୁରୁ ଆଦେଶ, ପାଳିବା ପାଇଁ ହେ ମାନନୀୟ, ହେ ମହାଭାଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅ ନିଷ୍ଠୁର। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନବାକୁ, ମୋର ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ଶକ୍ତି ପାଇନି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଦେଶ ନ ପାଇଲେ ଅଭିଶାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ 2 ହାତ ଦେଖେଇଲେ, ଗଲେ ବାନ୍ଧେ।
ବାନ୍ଧିଦେଲା ଅର୍ଜୁନ ନେଇକି ଚାଲିଲା ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବେଡ ଉପରେ ଗୁରୁଦେବ ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ଉଠେଇ ହବନି ତମ ଜୀବନରେ 7 ଜଣକୁ ଯଦି ଉଠେଇବ ତମେ ମଲ ସେ 7 କିଏ ନା ଓହିନୁରୁ ପଞ୍ଚ ଶାର୍ଦୁଳ ବାଳକ କୀଟିଞ୍ଚ ତଥା ପରଶ୍ୱାନଶ୍ଚ ଗୁରୁଶ୍ଚ ଏ ସପ୍ତ ସୁକ୍ତା ନ ବୋଧୟତେ। ଆରେ ପପୁ ତମେ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଦୌଡୁଛ? ତମେ ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ରାଜି ହଉନ? ଖାଲି ନୃସିଂହ ତାର ରେକର୍ଡିଂ କରିବ। ମୁଁ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ତମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି +2 ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ ଗୋଟେ କରିଛି ଯେ ଏ ମାସରେ 9,990 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଦରବାର ଦର୍ଶକ ନାରାୟଣ ମିଛ କହୁନି। 9,990 ଟଙ୍କା ମୋ ପୁଅ ପାଇଛି। ମତେ ଟଙ୍କା 2,000 ଦିଅନ୍ତନି ଏତେ ଭିଉ ହବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହବ ଟଙ୍କା 2,000 ଲେଖା ଦଅନ୍ତନି ମନଟା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା। ନହେଲେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛ ଟଙ୍କା 1,000 ଲେଖା ଦିଅନ୍ତନି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିଲା ବାନ୍ଧିକି ନେଲା ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। 7 ଜଣକୁ ଉଠେଇବନି। ଏକରେ ଅହି ବୋଲନ୍ତେ ସାପ ଉଠେଇଲେ ବଜେଇବ ଚୋଟ ବୋପା ନା ପଚାରିଲେ ଆସିବନି ମରିବ। 2ରେ ନୃପ ବୋଲେ ରାଜା ରାଜା ଶୋଇଥବ ଯଦି ଉଠେଇଦେବୁ ତା ମୁରୁ ଯଦି ଖରାପ ଥବ ସଇଲା ତ କାମ। 3ରେ ଶାର୍ଦୁଳ ବୋଲେ ବାଘ। ଆରେ ବାଘ ଯଦି ଶୋଇଥବ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ କଣ ତା ଆଗରେ ଚଟଣି ହବ? ବାଘକୁ ଉଠେଇବନି। ବାଳକ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଶୋଇଥିବେ ଏଇ ଉଠୁ ଉଠୁ ଟ୍ୟୁସନ ବେଳେ ହେଲାଣି ଉଠୁ ଏଇ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆକାଶିଆ ହେଇଯିବ ସେ ଛୁଆଟା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ମରି ଯାଇପାରେ। ଅହି ନୃପଞ୍ଚ ଶାର୍ଦୁଳ ବାଳକମ କୀଟି ବୋଲେ ଗଣ୍ଡା। ଗଣ୍ଡାକୁ ଉଠେଇବନି ଯଦି ଚାଟି ଦବ ଜିଭରେ ଭାଲୁ ଭଳିଆ ଖାଲେ ଲେଖେ ନେଇଯିବ ଆଉ ସେତକ ଉଇ ହୁଙ୍କା ପାଲଟିଯିବ ଆଉ ଭଲ ହବନି। ପରଶ୍ୱାନ କୁକୁରକୁ ଉଠେଇବନି। ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ୟା ଘରକୁ ମୋ ଶଇ ଘରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା ଯେ ବଜେଇଲା ଯେ ମୋ ଶିର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। 7ରେ ହେଲେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଠେଇବନି। କାହିଁକି ଉଠେଇବନି? ନା ଗୁରୁ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ये गुरु इष्ट दाता शास्त्र रे कही आउ से गुरु पयरे लय देले तुरे ये जो मजा तो ना बाधिबो नाही मो बाई मनरे दिन जाऊची वही दिन जाऊची ये दिन जाऊची वही दिन संसार सागर तोई हे बापाई एकमात्र गुरु नाम टोई बाई मनरे दिन जाऊची वही दिन गुरु हेले इष्ट। अर्जुन केमिति गुरु को उठेयो? जो पलंक रे सोईथेले गुरु सेई पलंक रे
କଣ କଲା ଯୋଉ ଦଉଡିଟା ଧରିଥିଲା ସେ ଦଉଡିଟାକୁ ବେକେରେ ପକେଇଲା ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ଉଠେଇଲା ଦ୍ରୁପଦକୁ ଯୋଉ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ ଗୁରୁ ସେଇ ଖୋରାରେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ବାନ୍ଧିଦେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଅଛି ଗୁରୁ ଉଠିଲେ ଖୋଲା ହେବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଗୁରୁ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଉଥିଲା ସେଇ ବାଟରେ କହିଲା ଏଇଟା କଣ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି এইটা তো দ্রুপদ রাজা বন্ধা যাইছি পঞ্চাল রাজা দ্রুপদ বন্ধা হয়েছি মু এইটি যদি চাহিবি গুরু জানিবে যে মু বাঁধিকি তাকে আনিছি অর্জুন আনিনি গুরু শোইছন্তি ধইলা ঘোড়া চাবুক উঠিলা দুর্যোধন কলা পলঙ্ক খোরারে হে দ্রুপদ রাজা পিটিলা নেই রাজা পিটিলা আপে উঠিলে গুরুদেব হেবে চেতাকু পাই সে তমরি গাঁ পুয় পরা তুমি তাকে সাহস দব কেতেবেলে দব সাহসটা সেইভাবে গায়ক মানক পাখে পৌঁছলে এ উন্নতি করবে যেতিকি সে বজাই জানু আস্তে আস্তে অধিক বজাইবে গুরুঙ্ঠু শিখিবে আর সে বজাই পারুনি কেমতি বজাই পারিব সে আগুর নৃসিংহ তা সাথে ঠিয়া হয়েছিল তেণু আপন তাকে কল্যাণ করবে যেতিকি বজাইছু আজ কালি আউ টিকে অধিক বজাইবু তাপরে সে কালি দিন যাক ঘরে বসিকি ধাকুল 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 কইবে आयुष्मान भव सर्वारिष्ट शांतस्तु जगन्नाथ कल्याण करंतु मंगल हो बाबा रे मु बंचिबा अवस्था रे नाही मो शरीर जहा मु पाला गाइबा को तुम गाँ को आसी पारली सीना अंटाटा भांगी जाइছি सीना गोड़टा फुली जाइছি आउ एईटा कोन भांगी जाइছি कि एईटा अछि माने सब अछि पलंक खोरारे बाडेला बेले उठिले द्रुपद राजांकर क्रंदन ध्वनि की सुनी की द्रोणाचार्य मैत्रे भल लगी थव आ भल 4-6 पहाड़े पिचारे पिचारे बाजी भल लगी थव मो भाई कौन कहते द्रोणाचार्य आ द्रुपद ये दी मैत्र ये ना नहीं सर से दी मैत्र संस्कृत शास्त्र रे बाहरी कले बाहरी दी मैत्र ना द्रोणाचार्यर बापा द्रुपदर बापा ये दी जन जाक दी मैत्र द्रुपद बापा द्रोणाचार्य दिने बंचई थिले ये गुरु पुत्र बोले मैत्र पुओ दी भाई कहले भल लागिला ये माड़ खाई की हाँ लागिला कहीं की ना सारिया सबरणी की अत्याचार करने को जाइथला ये द्रोणाचार्य बंचई थिले सेइथिपे द्रोणाचार्य को पुओ द्रुपद पुओ ये हेले दी भाई हेबे द्रुपद पुओ हेनी सेते बेलकू द्रुपद बंधा जाइछि माड खाइला मो स्त्री गर्भवती थिला पिला बेले आमे दी गुरु पुओ हिसाब रे मैत्र पुओ भाई भाई हेकी चलुथेले गाईटी मात्र मागिथिली आउ किछि मागि नथिली काई ना मो स्त्री स्वर्ण गर्भा पिला जन्म करिवो पिलाटे जन्म कला हेले स्तनरू क्षीर बाहरलानी
ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଆଜି ସିନା ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଆଉ କଣ ପ୍ରୋକ୍ଟୋଜେନ୍ ସେକ୍ଟୋଜେନ୍ ଏମିତି ଗୁଡେ ବାହାରିଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ସେଗୁଡାକ ଥିଲା? ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ କ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦିଅ। କହିଲା ଅଧମ କ୍ଷମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋର ନିଚ ସ୍ୱଭାବ ତୋର ନିଚ ନାହିଁ କିମ୍ପା ଏଠାରୁ ଧୋଡା ପାହାର ହବ। କହିଲା ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ଧୋଡାରେ ବାଡେଇବି। ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 105 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିଲା। କୌରବ 5 ପାଣ୍ଡବ 5 କୌରବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୁପଦୀ ମିଶିକି 105 ଭାଇ କି ପାଠ ପଢିଲା। କୁନ୍ତୀ ମାଦ୍ରୀର 5ଟା ପିଲା ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀର 100ଟା ପିଲା। ଏମାନେ ପାଠ ପଢି ଚାଲିଲେ। ବୟସ ବଡ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଲା। କୋଉ ବାହାଘର? ପଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ନେଇ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଗ ବାହାରିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଝିଅ ଚାହିଁଥିଲି କଣ ପୁଅ ବାହାରିଲା। ସେ ପୁଅଟାକୁ ଧଇଲା। ନିଆଁ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପୁଅ। କହିଲା ପାଦକୁ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ଅଗ୍ନି। ହୃଷ୍ଟରୁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇଲା। ରହ ଧୃଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଲା ତା ନା। ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାଇଜିଆ। ଛକା ଭିତରେ ଗହଣା ହେଲା ନାମ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ତାର ନାମ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ତୃତୀୟ ବାହାର ହୋଇଲା ଯୋଡେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତା ନାଁ କଣ ଦେଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ପଞ୍ଚାଳ କଟକ ଜଣୁ ହୋଇଛି ଜନମ। ଆଜିଠାରୁ ଏ କନ୍ୟାର ପାଞ୍ଚାଳି ଦେ ନାମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାମଦେବ ରଖିଲେ ଉତ୍ତର। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିକର। ଜଣ ଜଣ କରି 5ଟି ନାଁ ଦେଲେ। ଝିଅଟା ବଡ ହେଲା। ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ ବାଃ ଇଏ କଣ ନ ହେଇଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିକି କହିଲେ ଗୋଟେ ପଦ ଚମ୍ପୁ ଗାଉଛି। ଯୋଉ କ୍ଷ ଚମ୍ପୁ ଗାଇଲ ପୁରା ମଣ୍ଡି ଦେଇକି ଗଲ। ତମ ଦ୍ୱାରା ତ ଗାଇବା ହବନି। ତମେ ଗାଉଛ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ପଦ କ ଚମ୍ପୁ ଗାଉଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ଟିକେ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଦେହ ତ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ। ପାଦ ମୋର ଥରିଲାଣି। ପୁଣି କାଲି ଆଗ ଥାକ 4 ଘଣ୍ଟା ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ବେଶ ସମୟ ଖଟିବେ ନିହାତି। ଯାଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି। ସାର୍ ପାଲା ଗାଇବେନି। ଗୋଟେ ଚୌକି ଥୋଇଦବୁ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖେଇକି ପ୍ରବଚନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କଟିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ହୋତା ଦରକାର। ହୋତା ଦରକାର। ଯେହେତୁ କହିଛ ଆଉ ଡାକିଛ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଇକି ଯାଉଛି।
जाऊची द्रौपदी सखी संगरे कहला कि हेला रे कि हेला 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 कि हेला हेला कि हेला 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 रे ये कही तनु होई भारती रे कि हेला रे कि कही तनु काली जादूरू सखी कोरोना हेला मो आखी काली जादूरू द्रौपदी बाहागर स्थिर है बहिना कौन करुले मो भाई द्रौपदी स्वयंवर ये ना नहीं आज्ञा अच्छा द्रौपदी स्वयंवर ही आमे कहे सीता स्वयंवर सीतार स्वयंवर ही स्वयंवर क्या कहवा कन्या जदि निजे बर निर्वाचन करिवो सीला स्वयंवर आउ तो सीता बोपा शर्त रखिला जे धनुरे गुण दब सी जाकि मो झील को बाहा अच्छा राम जदि गुण न देगी आम गाँ धनुआ पाण पुओ जदि उठे था ताले सीता को धनुआ पाण पुओ बाही था कौन अच्छा द्रौपदी तापे शर्त रखिला कौन रखिला बोला सात ताल उच्चे अच्छी ओही बाच राधा चक्र भ्रमे तले तले दे दृष्टि ऊपर कुमुष्टि कानो जे बिंधिव हेले जे देहु बिंधिव सर राज कन्या होइब ताहार रे तृतीय पांडव अर्जुन निजे आसिले जनक चेदीपीरसु सर्वेशु शेष जेते आइले केही आ तलू को दृष्टि देकी बाण मारी पारे तृतीय पांडव अर्जुन बसिला गुरु आदेश बजेला स्वर रोही माछर बा आखि की भेद करके चली गला हेले अर्जुन कौन है बाबा ओहो जोगेन्द्र दलाई क्षीरोद ग्राम 50 टंका हौ बापा मु ब्राह्मण छुआ बोली आशीर्वाद करुच्ची चामर धरी ना तमें आपण आमर पितृकल्प आपण आमर गुरु आपण आमर बाप बयसर लोक आशीर्वाद करिवार अधिकार नहीं जगन्नाथ को डाकुची मंगल हो आपणकर मारी सर छिंडी गला अर्जुन धनु गुण कहले नाई नाई हेला नहीं हेला नहीं हौ प्रभु कृपा करंतु नारायण मंगल करंतु सर्वारिष्ट शांति हो हाँ हाँ मु तो बर्तमान ओह्लैबी मु ठिया हो पारुनी एति जोरे मत झाड़ा लगे पेट खराब जो मत ठिया भी कष्ट लगे तथापि 2 घंटा मुझे गाई पाइली यहाँ गोटे बड़ कथा आज पर्यंत ना गोटे पालिया भजन गाइलानी प्रथम ताके पाला गाउच तुम भजन पालिया गाइब 4टा भजन ये पाला
ତେଣୁ ବିସର୍ଜି ହବ ଗୋଟେ ଗାୟକ ପ୍ରଥମ ଥାକରେ 5-5ଟା ଭଜନ ଦବ। ଇଏ ପାଲା ବନ୍ଦ କର ଭଜନ। ଜଣୁଟିଏ ଥିଲା କହିଲା ଏଇଠି କିଳାଟାକୁ ଲଗେଇବି। ସେ କିଏ ନା ତା ନାଁ ହଉଛି ଶକୁନି। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମକରା ତେଲି ଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ମକରା ତେଲି କାହାକୁ ଛାଡେନି। ତାର ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡି କାର ରଖେନି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବଳ। କହିଲା ଏ ଗାଁ ଲୋକକୁ ପାନୁଟିଏ ଦେବି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ, ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ପିଚାରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କିଳା ପୁରେଇକି ଡାଣି ଡିଞ୍ଚେଇ କରିକି ମତେ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି ମାନନୀୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ପିଚାରେ କିଳା ପୁରେଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ଲୋକ ଡାଇଁ ଡିଞ୍ଚେଇ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗାଡି ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା, କହିଲା ରହ ନା କଣ ନାଇଁ ଲୋକଟାକୁ ତମେ କାହିଁକି ମାରିଛ? ତାକୁ ଓହ୍ଲା। ତା ପକେଟରୁ ବାହାରିଲା ଗାଁ ଯାକ ମୋ ପିଚାରେ କିଳା ବାଡେଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଯାକ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ, କେହି ପାରିଲେନି। ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର ଦିନ 18 ଦିନ ପ୍ରମାଣ কান্ধে বাহিনী শত্রু ভাই সঙ্গের নিগোলা ভীমসে ভীমসেন নেইকি পড়াইলা। কুম্ভার চক্র কুম্ভার ঘরে রহিলে সবু রাজা ফেল, একা অর্জুন হলা পাস। 5 ଭାଇ ନେଇକି ଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମା କୁ କହିଲେ ମା ଲୋ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ନା 5 ଜଣ ମିଶିକରି ବାଣ୍ଟି କରି ଉପଭୋଗ କର। ବୁଝି ପାଇଲାନି ମା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁ 5 ଭାଇ ଏକାକାର ଦ୍ରୌପଦୀ କୁ ଭାରି ଆସ୍ଥାର 5 ଭାଇ ଏକ ହେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀର ବିବାହ ହେଲା 5ଟି ନାମରେ। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଗାୟକଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ବିଷୟ। ଏଇଠି ସାରିଲି। କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବି, ତଥାପି କାହାକୁ ନ ଉଠି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୁଁ ମଞ୍ଚ କରି ଠିଆ ହେଇପାରିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ମାକୁ ଡାକନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଯେମିତି 4 ଘଣ୍ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ରଡିବି, ଏତିକି ମାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକିରେ ଆଜି ବାଡ଼ିକି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସହିପାରୁନି, ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି କୁଆଡେ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ଦକ୍ଷିଣା କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ପଳେଇବି, ଆଉ ବସିପାରିବିନି। ଜିମୁତ ଭାନ ଶୋଇଲାଣି, ୟାର ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତ ଭାନ ପରା ଶୋଇଲା। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତରସ୍ତୁ। ଏ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ ମେଡିସିନ ବି ପଇସା ନୁହଁ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି ମାରୁତିକର ଗାଁକୁ ଏତେ ଗୁଡେ ବାଟରୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ ମେଡିସିନ ପଇସା ଅନୁକୂଳ ଦେବନି। এইটা কোন দଉଛ 5 ଟଙ୍କିଆଟେ ଦିଅ, এটা ନେବିନି, ନହେଲେ ଥାଉ ତମ ପାଖରେ। 5 ଟଙ୍କା ଦେବ ନା 100 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟେ ଖାଇବିନି। ହଉ 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 ମୁଁ ଧରି ପକଉଛି। କିଏ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ଫୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିବ, ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି। ଗାୟନ୍ତି ଦେବା କିଳକିତ କାରୀ ଧନ୍ୟାସ୍ତୁତେର୍ ଭାରତ ଭୂମି ଭାଗେ ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗାସ୍ ପଦମାର୍ଗ ଭୂତେ
अरे भवंती भूय पुरुष सुरत्वाद बोल आनंदे को बार ए ग्रामर मंगल हो बोल आनंदे को बार ए मारुटिकर गाँव मंगल हो बोल आनंदे को बार घरे घरे सर्प भय चौर भय दुर्ग भय अग्नि भय दूर हो बोल आनंदे को बार माँ माने गोटे सुंदर हुलहुली दियो बोल आनंदे बोलो दिन जन से संरक्षण महाबाहु आनंद सागरे पीर दरबारे सर्वे हरि बोल करताली हुलहुली दियो ए विश्व दुख रजनना को चामर दे दक्षिणा पाइली हरिओम नाना दुखार्थ भरे कपट विकट के नष्ट सिस्टम धकारे बारा बारे ह्यासारे प्रतिबसती नरो मर्त्य संसार घरे जगन्नाथ तुम सपरिवार मंगल करंतु तुमर सर्वारिष्ट शांति हो सर्व मंगल हो।